All right. Well, let me first start by saying Swati Krab, Pom Tu Jake. I'm really excited to be here with you today. Thank you so much for inviting me to talk about coding the curriculum of the future. วันนี้ก็คุณเจคก็อยากจะมาคุยกับเรานะครับเรื่องของด้วยหัวข้อที่ว่า coding นะครับเป็นหลักสูตรสำหรับอนาคตนะครับคุณเจคเป็น partnership manager ที่ดูแล international ทางฝั่ง Pacific ของ code.org นะครับก็วันนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งที่ Seattle ก็เดี๋ยวเราใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับโอเคเจค now your turn Perfect. So to start off with, for those of you who aren't familiar with code.org, our vision is that every student in every school should have the opportunity to learn computer science. สำหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับ code.org นะครับวิชั่นของ code.org ก็คือบอกว่าเด็กนักเรียนทุกคนในทุกโรงเรียนควรจะมีโอกาสได้เรียนคอมพิวเตอร์ไซน์หรือว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับSo first, before I get into that, I want to take a quick step back and talk about kind of the world in general. So even before 2020, the world was rapidly changing, right? We're more connected than ever by digital technologies, and the fourth industrial revolution is impacting all aspects of society. ก่อนที่เราจะเริ่มพูดถึงเรื่องของ code.org เขาขอย้อนกลับมาเล่าเรื่องของก่อนจริงๆก่อนจะถึงปี2020เนี่ยโลกเนี่ยก็เปลี่ยนไปมากนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อกันผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ที่มันมีผลกระทบกับสังคมโดยรวมทุกคนเลย And then obviously the pandemic happened and we had to deal with the impact on education from COVID-19. And so this image here is from the UNESCO Institute for Statistics data, and it shows that at the peak in around March, over 1.5 billion learners were affected, and over 91% of all students in the world were affected by over 194 countrywide closures. ก็ปีนี้เราก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับซึ่งมีผลกับระบบการศึกษาของทั้งโลกเลยเนี่ยเป็นข้อมูลจาก UNESCO นะครับเป็นUNESCO Institute of Statistics Data เขาก็บอกว่ามีเด็กนักเรียนประมาณเกือบ1,600 ล้านคนนะครับที่ผลกระทบ 91% ก็เป็นของจำนวนคนที่กำลังเรียนอยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดนะครับแล้วก็ผลกระทบนี้มีผลถึง194ประเทศทั่วโลกนะครับ And we've seen a lot of great progress over the past several years of more and more countries teaching computer science education and offering it to their students. But obviously, this has been a big challenge. However, we believe that now more than ever, it's even more important that we teach our students computer science. จริงๆประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็พยายามที่จะเอาเรื่องคอมพิวเตอร์ไซน์เนี่ยเข้าไปอยู่ในโรงเรียนให้เด็กๆทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปแต่พอถึงตอนนี้เวลานี้เนี่ยทางของ Code.org เองคุณเจเขาบอกว่าคิดว่ามันถึงเวลาที่สำคัญและที่ทุกคนจะต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่จริงจังมากขึ้นครับ So to start out on why we think it's more and more important to teach computer science, I want to talk about the impact of technology on our workforce. ทำไมเรื่องของการสอนคอมพิวเตอร์ไซน์ในโรงเรียนถึงเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงว่าจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับตลาดแรงงานนะครับ So as we think about the overall workforce and the way that it looks today, if you listen to some of the, if you see some of the studies that have been done, for example, Forrester predicts that 16% of the workforce will be automated in 8 years. ถ้าเกิดเราอ่านข่าวแล้วก็ติดตามข่าวเราก็จะพบว่าตอนนี้ตลาดแรงงานกำลังมีการเปลี่ยนแปลงก็มีเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจเป็น Forbes นะครับเขา predict ว่าภายใน15ปีข้างหน้า 15% ของตลาดแรงงานจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือระบบออโตเมชัน And PricewaterhouseCoopers or PwC projects that in 15 years 38% of the workforce will be automated. ก็ PricewaterhouseCoopers ก็บอกว่าอีก15ปีข้างหน้าก็ประมาณ 38% นะครับแต่ในอีก15ปีข้างหน้าประมาณ 38% ของ workforce ก็ถูกแทนที่ด้วยระบบ automation
And McKinsey even suggests that 45 to 58% of of today's workforce will eventually be automated. McKinsey ก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งก็ predict เหมือนกันว่าประมาณ40 ของแรงงานในปัจจุบันเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยระบบ automation. So it's really important that we make sure that we are teaching students skills that will help them to survive in a society where automation is having this kind of an impact on our workforce. ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเตรียมตัวนักเรียนของเราคนของเราเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในตลาดในอนาคตที่ระบบ automation เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานไปแล้วให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ในอนาคตได้ So for example, if you think about truck drivers and how the automation of driving is going to impact them, or if you think about the legal profession and how a computer can now be taught to search through old files and the work of a legal researcher may be gone. เขาบอกว่าอย่างยกตัวอย่างคนขับรถบรรทุกที่ส่งของในอนาคตระบบ automation ก็อาจจะมาแทนที่เพราะตอนนี้รถยนต์อัตโนมัติก็มาแล้วนะครับหรือว่าเป็นทนายที่ทำเรื่องค้นหาข้อมูลระบบ automation ต่างๆก็อาจจะมาทำงานแทนเขาได้ในการค้นหาข้อมูลเตรียมข้อมูลในการทำคดี Or if we think about the medical field and what's happening there. So for example, at Stanford University, they did a study where they trained an algorithm to be able to diagnose pneumonia and 14 other diseases. ก็หรือแม้กระทั่งในสายอาชีพทางการแพทย์นะครับของสแตนฟอร์ดก็ทำการวิจัยว่าตอนนี้ทำระบบขึ้นมาเพื่อที่จะให้สามารถที่จะอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วดูเรื่องโรคปอดโรคนิวโมเนียนึกไม่ออกขึ้นมาเฉยๆโรคทางปอดแล้วกันเมื่อกี้นึกคำพูดไม่ออกก็สามารถที่จะdiagnoseสามารถมองฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็บอกได้เลยว่าคนนี้เป็นโรคอะไรอยู่And after only 1 month, the computers were outperforming the experts in diagnosing diseases. แล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะทำนายผลอ่านผลแล้วก็วิเคราะห์ผลจากฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยได้เก่งกว่านักรังสีวิทยาที่เรียนมา So a lot of people think about computer science as like a tech job, right? They think about a programmer who's building a website, or they think about you must work for a big tech company like Amazon, Google, or Microsoft. คนส่วนใหญ่พอพูดถึงเทคโนโลยีก็มักจะพูดถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมักจะถึงบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ Amazon Google อะไรนะครับที่ทำงานในลักษณะแบบที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับ But what I want to talk about is how computer science is changing every industry. So no matter what job students today choose, the industry that they go into will be impacted by computer science. แต่ทีนี้ที่เขาอยากจะบอกก็คือว่ามันไม่ใช่แค่โทษถึงเทคโนโลยีมันไม่ใช่แค่พวกบริษัทเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นทุกๆอุตสาหกรรมที่เด็กในปัจจุบันนี้จะเข้าไปเป็นแรงงานเข้าไปทำงานอยู่ในนั้นเทคโนโลยีมีผลกระทบกับทุกๆอุตสาหกรรมเลยAnd even jobs that are seen as manual labor can be replaced by automation and computers. แม้กระทั่งงานที่เรามองว่ามันน่าจะเป็นแรงงานที่ใช้แรงงานเนาะอย่างทำอาหารก็เป็นแมนนวลก็อาจจะถูกทดแทนด้วยออโตเมชันได้หมดทุกอย่างเลย So there's a big opportunity for us as students learn computer science as they enter the workforce. So this graph here shows you the difference between 2002 and 2016. And as you can see, the number of what are called non-digital jobs, the purple at the bottom, got a lot smaller, and the moderately digital and highly digital jobs expanded a lot. โอเคลักษณะงานอันนี้เป็นลักษณะงานที่เขาเก็บข้อมูลสถิติมาสังเกตว่าตอนด้านล่างที่เป็นสีม่วงๆเป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเลยมีขนาดเล็กลงความต้องการคนงานลักษณะแบบนี้ลดลงแต่ในขณะเดียวกันงานที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลบ้างหรือเป็นงานที่มีความต้องการทางด้านความรู้ทางด้านดิจิทัลค่อนข้างเยอะโตขึ้นขยายขึ้นมีความต้องการมากขึ้น And this data is from the United States, but we're seeing similar trends all over the world, and I'm sure there's similarities happening in Thailand as well.
เขาบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาที่เดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็เชื่อว่าทุกๆประเทศในโลกตอนนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้รวมทั้งประเทศไทยเราด้วยลักษณะงานจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เหมือนกัน And as I said before, a lot of people think of tech jobs happening only in the tech sector, but computing jobs, if you look at the landscape, 67% of computing jobs are completely outside of the tech sector. เราอาจจะคิดว่างานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มันจะต้องเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอีก 67% ที่เหลือของงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ So advanced computing skills are increasingly important across all STEMs, all industries, even non-STEM fields. ตอนนี้ความต้องการคนที่มีทักษะทางด้านคอมพิวติ้งในขั้นแอดวานซ์เนี่ยมันมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในทุกๆอุตสาหกรรมไม่ใช่เฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ STEM เป็น Science Technology Engineering Math เท่านั้นที่มีความต้องการเรื่องนี้คือทุกอุตสาหกรรมเลย So when people ask me, why is it important for us to teach our students computer science? This is the main thing that I want them to understand, is that no matter what industry a student goes into, no matter what they decide to do, understanding the basics of computer science is very important for them. หรือถ้าเกิดมีใครถามคุณเจคว่าทำไมเด็กต้องเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์เขาบอกว่าเนี่ยคือหัวใจสำคัญเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เข้าไปอยู่ในทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าคุณจะไปประกอบอาชีพอะไรในอนาคตความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งสำคัญสำหรับอนาคตของเราของลูกหลานเรา So as we think about the different industries that are being impacted by computing is transforming healthcare, it's transforming our homes and things that we see there, it's transforming how we move around. คอมพิวเตอร์มีผลกระทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการรักษาโรคเรื่องของชีวิตประจำวันในบ้านของเราเองหรือแม้กระทั่งการเดินทางต่างๆนะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมหมด It's also transforming how we explore space, right? There's so much computing that's used in the work that is done by space agencies around the world. Agriculture is being impacted by computing, and so is entertainment. มีผลกระทบตั้งแต่อยู่ในโลกจนไปถึงการเดินทางไปสำรวจอวกาศนอกโลกไปจนถึงการทำอุตสาหกรรมเกษตร agriculture ต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของ entertainment เรื่องของงานบันเทิงคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีส่วนร่วมหมดทุกอย่าง And so I want to show you really quick we have a video that we made at code.org. Let me just a second. So I have Thai subtitles for this, so hopefully you'll be able to see those. I don't know if they're very good, so I hope that we hope so. Okay. I think 19th century was about the Industrial Revolution, about electricity, about disrupting the agricultural society and making it more advanced. The 20th century was about physics and engineering to do more things easier in our everyday life, from refrigerators to washing machines. How convenient. And the 21st century is definitely the digital age. It's the internet. Even if you want to become a race car driver or play baseball or build a house, all of these things have been turned upside down by software. The lettuce bot is a robot that can sense its environment. Every single hour, this lettuce bot is seeing 1.5 million plants, and it's taking individual action on those plants. We enable lettuce growers to have higher yields in their field by helping make it cheaper, by helping produce food in a more sustainable way. And that wasn't previously possible without computer science and technology. I have a really fun job where we build Polyvore, which kind of combines all my favorite things, so programming as well as fashion and art and design and shopping. Half the products you use these days are
software products that you play with on maybe your phone. And so if you want to build something cool, you need to know programming, right? And there's so many things that you can do with computer science. So if you just work backwards from the cool thing that you want to build and figure out what that is, a lot of times computer programming is part of that, right? So you should learn the skill. It's really exciting right now. The technology that we're developing right now is going to be used by your doctor in the next decade. When you come into the office and you're sick, the doctor is going to be like, all right, spit in this cup. And I will put it into this magic machine, which is a sequencer. And in an hour, I can tell you what you have or what's wrong with you. So if we're looking for a new virus, for example, we'll download a database of all the viruses that are known, and we'll search for our sequence of interest against a whole database of all viruses. So you still need somebody to analyze the data. The computer is not smart enough yet. Our software helps people save energy and thereby reduce their carbon emissions. To date, we've saved over 8 terawatt hours, which is the equivalent of about 1.1 million cars on the road. When you're forecasting the wind, there's so many different parameters that go into it. It would be impossible for a human to sit down and do all those calculations. We need a computer model in order to forecast it. I write software which scans images. Looking for bad images that we know are illegal. I work very closely with organizations like the National Center for Missing Children. I know that the work that we've done has impacted the life of people. And I feel very strongly about it because there's a lot of social problems right now that could really leverage the use of technology. It's a lot about empowering the people who are there helping the world by giving them the tools to be able to do better. That's something that we can do right now, and the tools available are huge. The merging of art and technology is getting more and more significant now because computers and software are such an integral part of our lives day to day. People are realizing that it can be quite creative to take this medium of computers and create incredible works of art. In Finding Nemo, when Crush and Squirt and all the friends are flying through the East Australian Current, you're seeing images of water flowing by, you're seeing the colors on the back of the turtle, you're seeing the sides of the fish. All of those things are generated through math and computer programs that we write, that we then give to the artists, and they take that to create that final image and tweak it and make it look beautiful and look fun. The crux of it is really about invention. It's about looking at the world and being dissatisfied with things and questioning everything. I always felt like if I didn't learn how to program, it would be like not learning how to read. The future would just be closed to me. If you're in the coding profession, there's so many things that you can do, and you can pretty much pick and choose the course you want to be in. I think that you can start something in your college dorm room, and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. Really, it's about the chance to reinvent things and then see it out there in the world and see people using it and having fun or having a better life because of something that wasn't there before that you put in the world. So I hope that you can see that computer science is changing everything, and that we need to make sure that we are preparing students for that world. And so that's why we think that in a world of accelerating technological change, we have to teach the ability to learn and adapt to new technology to our students. ก็จากวิดีโอที่เราดูอย่างที่เราเห็นก็คือมันคอมพิวเตอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงอนาคตไปหลายๆอย่างมากเรากำลังอยู่ในโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสูงมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเด็กนักเรียนของเราคนของเราให้มีความสามารถที่จะ adapt ที่จะ learn เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะปรับตัวอยู่ในโลกของอนาคตได้ So what I want to shift to now is talking more about why we think specifically it makes schools better. So we think computer science makes schools better. And the first thing we talk about is how it prepares students better for life, because
right? We all walk around with cell phones that are just computers in our pockets, but how many people actually know how that cell phone works? ก็เขาอยากจะขยับไปอีกหัวข้อหนึ่งนะครับคือเรื่องของที่ว่าคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์หรือว่าวิชา CS เนี่ยทำให้โรงเรียนเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าอย่างแรกเลยก็คือเรื่องที่ว่ามันวิชานี้เตรียมตัวให้เด็กเนี่ยมีความพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตที่เตรียมความพร้อมของเด็กสำหรับการใช้ชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่จริงๆแล้วมันก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่เราพกพาไปไหนได้แต่นี้มีสักกี่คนที่รู้ว่าระบบเทคโนโลยีที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมันทำงานกันยังไง So when students go to school, they learn about biology, they learn about electricity, or they learn, math theorems, but there's no expectation that that student will become, right, a biologist or an electrician or a mathematician. We just think that these are basic skills that every student should understand when they go to school. พอปกติถ้านักเรียนไปโรงเรียนนักเรียนก็อาจจะเรียนวิชาชีวะอาจจะเรียนเรื่องของไฟฟ้าอาจจะเรียนเรื่องของเลขการคิดเลขการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วเด็กเรียนชีวะเรียนไฟฟ้าเรียนคณิตศาสตร์ก็ไม่ใช่หมายความว่าเด็กทุกคนจะต้องไปเป็นนักเป็นหมอหรือไปเป็นนักวิศวกรหรือจะไปเป็นนักคณิตศาสตร์แต่เราเชื่อว่านี่คือวิชาพื้นฐานสำหรับเด็กที่เขาเป็นการเตรียมความพร้อมของเขาที่จะเข้าไปอยู่ในสังคม And so we feel the same way about an algorithm or understanding how the internet works, that these are basic skills that every student should have the access to live in a modern society. ในความรู้สึกของโค้ด.org เองก็บอกว่าการที่เด็กเรียน Computer Science รู้จักอัลกอริทึมรู้จักขั้นตอนในการเขียนของการเขียนโปรแกรมเข้าใจเรื่องของอินเทอร์เน็ตว่ามันทำงานยังไงอันนี้คือความรู้พื้นฐานที่เด็กทุกคนควรจะมีติดตัวเพื่อที่จะอยู่ในสังคมในอนาคต We also think that studying computer science is better preparation for students who go on to college and then they go on to their career. So for example, students who study computer science outperform in reading, writing, math, and science exams in elementary school. They outperform in problem solving and executive function skills, perform better in high school math courses. They're 17% more likely to enroll in four-year college. They outperform in problem solving in the university. They make higher wages after graduation. And one of the most interesting things to me is that language skills are 8 times more likely to predict success in computer science than math skills. การที่เด็กเข้ามาเรียนในระบบก็มีพูดถึงว่ามีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กจะสามารถเข้าไปเรียนในระดับมหาลัยได้นะครับเด็กที่มีโอกาสได้เรียนคอมพิวเตอร์ไซน์หรือว่า CS เนี่ยก็มีข้อดีหลายๆอย่างที่เขาพบก็คือว่ามีในเรื่องของการอ่านการเขียนการคิดคำนวณแล้วก็ในการสอบในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยในระดับประถมก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็ในระดับในเรื่องของการแก้ปัญหา problem solving นะครับแล้วก็ในการแก้ปัญหาเขาก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของคะแนนคณิตศาสตร์ของเด็กในระดับมัธยมนะครับเด็กที่เรียนคอมพิวเตอร์ไซน์มาก็ทำได้ดีกว่าโรงเรียนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นมากกว่าเดิมถึง 17% ในการที่เขาจะเข้าเรียนมหาลัยในระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็รวมถึงมีคะแนนในเรื่องของการแก้ปัญหาในระดับมหาวิทยาลัยก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนใหญ่ก็มีรายได้มากกว่ากลุ่มอื่นหลังจากเรียนจบแล้วก็แต่ว่ามีตัวนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยว่าคนที่มีทักษะทางภาษานะครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของวิชาคอมพิวเตอร์ไซน์มากกว่าทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ซะอีกหมายถึงว่าถ้าเด็กมีความสามารถในเรื่องภาษาที่ดีโอกาสที่เขาจะเก่งเรื่องของคอมพิวเตอร์ไซน์เนี่ยมีมากกว่าแมทอันนี้เป็นเรื่องที่งงมากโอเคเจ๊ก We also know that automation will be far-reaching. I know we've talked about this a little bit, but according to McKinsey Global Institute, the automation potential in the world is 50% of all jobs.
And that means that 6 of 10 occupations have more than 30% of activities that are automatable. So not only is it, right, again, people think that, oh, this is only going to impact, right, tech jobs or things like that. But if you look at the list, the jobs that are up at the top, right, agriculture, forestry, fishing, manufacturing, retail, construction, these are the kinds of jobs that are going to be impacted the most by automation. And so we need to be preparing students for this. ผลกระทบจากออโตเมชันหรือระบบอัตโนมัติที่มันจะเข้ามาในอุตสาหกรรมต่างๆแล้วมีผลกระทบกับแรงงานมันของ McKinsey เองเขา predict ว่ามันน่าจะมีประมาณครึ่งหนึ่งของงานในปัจจุบันนี้เลยนะครับแล้วก็60% ของอาชีพของงานที่เราทำอยู่มันเป็นงานที่อย่างน้อยก็สามารถทำด้วยออโตเมชันได้บางส่วนนะครับแล้วก็เกิดดูทางกราฟทางซ้ายมือเราก็จะเห็นว่างานเราอาจจะคิดว่าออโตเมชันมันน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแต่จริงๆแล้วอันดับแรกๆเลยของคนที่มีโอกาสที่จะทดแทนด้วยออโตเมชันนี่คืออาชีพเกษตรกรรมอาชีพทางทะเลอุตสาหกรรมทางทะเลการทำประมงนะครับแล้วก็โรงงานรีเทลนะครับแล้วก็ก่อสร้าง4อุตสาหกรรมแรกๆเป็นอุตสาหกรรมที่เรามองว่ามันน่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานแต่จริงๆแล้วสุดท้ายมันจะถูกแทนที่ด้วยออโตเมชันมีโอกาสสูงจนน่าแปลกใจมากๆเลย And we actually already talked about this one. Yeah, I talked about this one. Sorry about that. We also think that it's more engaging for students and teachers when computer science is being taught in schools. If you go to most schools today, the subjects that are being taught in schools are the same subjects that have been taught in schools for 50, 70, or 100 years. เราเชื่อว่าวิชาคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์มันทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยmore engaging เลยมีความสนใจอยากจะมีส่วนร่วมมีความกระตือรือร้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูวิชาที่สอนอยู่ในเรียนตอนนี้มันส่วนใหญ่เป็นวิชาที่สอนกันมาอาจจะเป็น50 ปี 60 ปีหรืออาจจะถึง100 ปีมาแล้วที่ยังสอนวิชาเดิมๆกันอยู่ And when students are asked about their favorite subjects, it's consistently computer science is ranked as their favorite, behind only dance, music, and art. แล้วถ้าเกิดอันนี้ทำเซอร์เวย์กับนักเรียนมาวิชาคอมพิวเตอร์ไซน์หรือว่าวิชาวิทยาการคอมเนี่ยเป็นวิชาที่เด็กชอบมากนะครับอาจจะน้อยกว่าวิชาเต้นรำวิชาดนตรีหรือวิชาศิลปะนะครับ And it's important that we make sure people understand that computer science isn't just about coding. Like coding is one important part of it, but it's really about creativity and collaboration, right? Students are able to create anything that they would like, and they can do it while working in close collaboration with their peers, with other students, as they build whatever they can come up with. วิชาคอมพิวเตอร์ไซน์หรือว่า CS เนี่ยไม่ใช่มีแค่เรื่องของโคดิ้งอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นวิชาที่ให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองแล้วก็ฝึกเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับ And it isn't just about tech jobs, it's a foundational part of basic education. มันไม่ใช่วิชาที่เตรียมความพร้อมเพื่อจะให้เด็กเข้าไปทำงานในบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการเรียนทั่วไปนะครับสำหรับการเรียนการ basic education การเรียนในระดับพื้นฐานทั่วไป And the thing that we've tried with especially with our Hour of Code campaign, is to help people understand that computer science is about solving global problems. And so our theme for the Hour of Code the past couple of years has been Computer Science for Good, or CS for Good. เราอยากจะให้วิชานี้เป็นวิชาที่สร้าง impact ให้กับสังคมนะครับแล้วก็เป็นธีมที่ทาง Code.org ตั้งขึ้นมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือวิชานี้จะช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งแคมเปญในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของ Change the World ก็คือเปลี่ยนแปลงโลกเราจะใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไซน์ของเราเปลี่ยนแปลงโลก As students look around the world around them and they see the societal problems, right? Maybe they see
there are some people who have a lack of access to clean water, or they see the challenges that refugees are facing. We want these students to be able to understand that computer science is a tool that they can use to make things better, that they can use to solve problems. ก็ถ้าเด็กที่มองปัญหาของโลกนี้แล้วก็เห็นปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเขามองไปแล้วก็เห็นปัญหาอย่างเช่นยกตัวอย่างการที่สังคมบางกลุ่มหรือว่าประเทศบางประเทศไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงน้ำสะอาดหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็เขาก็อยากจะบอกว่าวิชาคอมพิวเตอร์ไซน์เนี่ยเป็นวิชาที่เพิ่มทักษะสกิลให้เด็กในการที่จะแก้ปัญหาใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเหลือแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกแล้วก็ทำให้สังคมทำให้โลกของเราดีขึ้น And yet, with all of these reasons why it's important for us to teach computer science, most schools in the world don't teach computer science. ด้วยเหตุผลที่เล่ามาจากสไลด์ที่ผ่านมาเราบอกว่าวิชานี้สำคัญและวิชานี้ดียังไงที่จะช่วยสังคมแต่โรงเรียนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้สอนวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคำนวณในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่เริ่มสอนกัน So the challenge before us is how can we change the global education system, right? How can we make sure that every student in every school has the ability to learn, computer science? นั้นโจทย์ของเขาตอนนี้ก็คือขยับจากแค่ US ก็มาเป็นว่าทีนี้เราจะทำยังไงถึงจะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของทั้งโลกทำยังไงให้เด็กทุกคนในโลกมีโอกาสที่จะได้เรียนคอมพิวเตอร์ไซน์หรือว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคำนวณแบบที่เป็นอยู่ในบ้านเรานะครับ So at code.org there's 4 main ways that we work to make this happen. The first way is the Hour of Code, as we've already talked about, as Axorn participates in every year, is that we use this as an opportunity to raise awareness. And the Hour of Code is just a grassroots movement fueled by over 200 partners and 100,000 teachers in over 196 countries. วิธีหนึ่งเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิด awareness หรือว่าเกิดการรับรู้เกิดการตื่นตัวในเรื่องของการเรียนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เขาก็ใช้กิจกรรมที่ชื่อว่า code.org นะครับโทษทีที่ชื่อว่า Hour of Code นะครับในการที่จะกระตุ้นให้คนในสังคมได้รับรู้ถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทำกันเองในระดับรากหญ้าเลยนะครับก็มีพาร์ทเนอร์ประมาณ200กว่าคนทั่วโลกที่คุณครูอีกประมาณ100,000กว่าคนแล้วก็เกิดขึ้นใน196ประเทศทั่วโลกนะครับทำกิจกรรม Hour of Code กันAnd of course, at the end of 1 hour, right, a student isn't going to know everything that they need to know about computer science. So that's not the goal. The goal is just that students understand that computer science can be fun and engaging, and they realize that it's something that they would like to learn more about. Our code หรือว่าการเขียนโค้ดกิจกรรมตัวนี้ใช้เวลาก็ชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ใช่หมายความว่าชั่วโมงหนึ่งแล้วเด็กจะต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไซน์แต่เด็กได้มีโอกาสได้สัมผัสได้ทดลองแล้วรู้ว่าการเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์การเรียนเนี้ยเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็กระตุ้นให้เขาเกิดความอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมAnd the Hour of Code is great for teachers as well, right? A lot of teachers, when they think about teaching computer science, can be very intimidated, right? They think, oh, I don't know enough about this to be able to teach computer science. And so the Hour of Code is an opportunity for them to, be able to teach something to their students in a way that's very simple and very basic. And it helps give teachers confidence as they realize, oh, this isn't as difficult as I thought, and maybe this is something that I could teach my students. ก็ Our Code เองก็เป็นโอกาสด้วยเหมือนกันสำหรับให้คุณครูได้ทดลองที่จะสอนคอมพิวเตอร์ไซน์อย่างง่ายๆแล้วได้มีโอกาสที่จะมันไม่ใช่แล้วได้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะครับเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคุณครูด้วยว่าวิชานี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากที่จะสอนนะครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมสร้างความมั่นใจคุณครูแล้วพบว่าวิชานี้ไม่ได้เป็นวิชาที่ยากเกินความสามารถของครูเองที่สามารถที่จะสอนได้ And here's a map showing Hour of Code events that take place all over the world every year. อันนี้คือเป็นตัวอย่างกิจกรรม Hour of Code ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็เกิดขึ้นทุกปีทั่วโลกอันนี้ก็เป็นหมุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
The second thing that we do is that we design curriculum and we build a platform to make learning accessible, right? So after a student has tried the hour of code and they want to keep going, we want to make sure that there's a full curriculum pathway for them. So all the way from primary school, where they use drag and drop blocks and using fun characters like Angry Birds, all the way up to secondary school, where the students use blocks that can then be converted into text and they can use hardware components as well. ก็อีกอันหนึ่งที่ Code.org ทำก็คือการออกแบบค curriculum หรือออกแบบหลักสูตรนะครับเพื่อแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้เขาอาจจะเริ่มต้นจาก our code แค่ชั่วโมงเดียวแต่หลังจากนั้นเราก็จะมีเขาก็เตรียมหลักสูตรเอาไว้ตั้งแต่เด็กประถมไปจนถึงเด็กมัธยมเด็กประถมอาจจะเริ่มต้นด้วยการลากบล็อกมาวางแล้วก็ขยับตัวการ์ตูนนะครับจนไปจนถึงในระดับมัธยมที่เริ่มใช้บล็อกแล้วก็ใช้ text ในการที่จะเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมควบคู่กับการใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อให้เกิดความสามารถทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีสกิลที่เขาจะใช้ต่อไปในอนาคตได้ด้วย And we make sure that our curriculum is all free and open source so that anyone can access it. And we have a full pathway that goes all the way from kindergarten age all the way up through upper secondary school. เพราะฉะนั้นเขาก็เตรียมหลักสูตรเอาไว้ให้เป็นหลักสูตรที่ฟรีอยู่ใน Open Platform ที่ใครก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหลักสูตรตัวนี้เตรียมเอาไว้ตั้งแต่ในระดับประถมจนไปถึงระดับมัธยมปลายเลยซึ่งทุกคนในโลกสามารถเข้าไปใช้แพลตฟอร์มของ Code.org ได้ The third thing that we do is we provide training for the teachers in our schools. When Code.org started, we thought that maybe the biggest barrier to teaching computer science would be access to devices in the classroom. But it turned out that at least in the United States, the biggest barrier was actually that teachers didn't know how to teach computer science. สิ่งที่เขาทำอีกอันหนึ่งเพื่อจะให้เกิดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ไซน์ในโรงเรียนที่อเมริกาก็คือเขาเตรียมตัวคุณครูเพื่อที่จะให้มีความพร้อมด้วยการจัดอบรมให้กับคุณครูตอนแรกที่เขาเริ่มต้นทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาคิดว่าปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องการที่มันไม่มีอุปกรณ์เพียงพอในโรงเรียนต้องใช้เงินใช้ฟันดิ้งแต่จริงๆแล้วหลังจากที่รันไปว่านั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องที่ว่าทำยังไงให้ครูมีความพร้อมที่จะสอนคอมพิวเตอร์ไซน์ในโรงเรียนได้ So we built a teacher training program where on our platform, every single student-facing lesson has a comparable teacher-facing lesson plan so that the teacher has step-by-step instructions for how to teach their students. นั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเตรียมความพร้อมในแพลตฟอร์มของเขาเอาไว้นะครับทุกกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนแล้วก็ทำก็จะมีอีกพาร์ทหนึ่งที่เป็นของคุณครูที่มีอินสตรัคชั่นบอกว่าเขาจะต้องสอนอย่างไรเตรียมตัวยังไงเพื่อจะให้เด็กสามารถที่จะทำกิจกรรมได้เพื่อจะสอนวิชานี้ได้ And then we also have a training program where we provide support and training for these teachers, and we focused on in-service teachers. So we take math teachers, art teachers, science teachers, and we train them to teach computer science. And so far in the United States, we've trained over 100,000 teachers, and our partners around the world, like Axorn, are training more and more teachers on how to use Code.org in their country. งั้นสิ่งที่เขาทำก็คือมีโปรแกรมการอบรมนะครับอบรมคุณครูเพื่อให้สามารถเขาอบรมไปมากกว่าแสนครูมากกว่าแสนคนในอเมริกาโดยที่ครูที่เข้ามาอบรมเนี่ยอาจจะเป็นครูสอนศิลปะครูสอนแมทครูสอนคณิตศาสตร์ครูสอนวิทยาศาสตร์เข้ามาอบรมเพื่อให้สามารถที่จะสอนวิชาคอมพิวเตอร์ไซน์เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ทำงานกับพาร์ทเนอร์ต่างๆเพื่อที่จะช่วยกันจัดอบรมให้กับคุณครูเพราะเขามองว่านี่เป็นเรื่องสำคัญThe fourth thing that we do is we support the change of national education policies. So we work at the regional and national level, both in the United States and around the world. And we encourage governments to put in place policies that will help schools be able to adopt computer science in the education system. แล้วก็เรื่องที่4ที่เขาทำก็คือทำงานในเรื่องเกี่ยวกับ policy เรื่องของนโยบายนะครับโดยการที่เข้าไปคุยในระดับนโยบายตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนไปถึงระดับชาติแล้วก็ระดับโลกเพื่อจะผลักดันให้ผู้ที่ดูแลเรื่องนโยบายเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายทางการศึกษาให้เอาวิชาคอมพิวเตอร์ไซน์เข้าไปอยู่ในโรงเรียน
And there's a lot of global momentum around computer science. So 15% of all students in the world have an account on code.org. More than 50 countries have changed or planned policies that will support computer science education, and more countries are moving in that direction. And we have Hour of Code tutorials that are in over 45 different languages, including Thai. ตอนนี้คุณเจ๊บอกว่าประมาณ 15% ของนักเรียนในโลกนี้มีบัญชีอยู่กับ code.org ในการที่จะเรียนผ่านบนแพลตฟอร์ม code.org นะครับแล้วก็50ประเทศทั่วโลกหรือมากกว่านั้นแล้วตอนนี้นะครับมีแผนหรือว่าทำการเปลี่ยนแปลงไปแล้วให้นโยบายของประเทศเนี่ยซัพพอร์ตมีการใช้ให้มีเกิดการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนนะครับแล้วตอนนี้ของ Our Code เองเนี่ย tutorial ที่มีอยู่ให้ทุกคนได้สามารถทำกิจกรรมได้มีการแปลเป็นภาษามากกว่า45ภาษาประเทศทั่วโลกรวมทั้งภาษาไทยด้วยนะครับในกิจกรรมที่เด็กๆสามารถที่เข้าไปเรียนรู้ได้ And so this is a slide that shows different events that we've done with world leaders over the years of different presidents or prime ministers who've participated in Hour of Code activities. อันนี้ก็เป็นภาพของผู้นำประเทศนะครับหรือบุคคลสำคัญทั่วโลกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการที่ทำกิจกรรม Our Code นะครับก็มีทั้งประธานาธิบดีมีทั้งนายกรัฐมนตรีในหลายๆประเทศ And as I said before, there's over 50 countries have announced plans, and here's just a list of some of them. And as you can see, Thailand is definitely on this list. There's been a lot of really great work being done by the government in Thailand to make sure that computer science is a priority for schools. ก็มีมากกว่า50ประเทศทั่วโลกอันนี้ก็เป็นรายชื่อประเทศส่วนหนึ่งนะครับที่มีแผนในการที่จะจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ไซน์ในโรงเรียนนะครับประเทศไทยเราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็จริงๆแล้วเราก็ทำได้ค่อนข้างดีเทียบกับในระดับโลกเลยนะครับก็เป็นที่ชื่นชมของทาง code.org And specifically looking at Thailand, these are just some numbers that I looked up from usage on our platform. So when you look at accounts on the code.org platform, we have more than 474,000 students who have an account on code.org, and there's over 20,000 teachers who are using code.org to teach computer science to their students. And a lot of this is thanks to the work that Axorn is doing, especially Acorn, as you go out and introduce this to students. But I think that there's it's great to see this growth, and it tells us that we've made a lot of progress, but there's still a long way to go. ก็ในเมืองไทยเองอันนี้เป็นข้อมูลที่ดึงมาจาก database ของ code.org นะครับเรามีบัญชีนักเรียนที่เข้ามา participate ใน code.org เนี่ยมากเกือบ 500,000 คนแล้วก็มีคุณครูอีกประมาณประมาณ 200,000 คนนะครับที่มีบัญชีอยู่กับ code.org แล้วก็ใช้ในการเรียนการสอนก็อักษรเองก็มีส่วนในการที่จะกระตุ้นนะครับจัดการเรียนการสอนจริงๆแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานอีกหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นดีป้าไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเขตกรมต่างๆนะครับในการที่จะแนะนำให้คุณครูรู้จักแล้วก็เข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแล้วก็ได้มีโอกาสได้การเรียนการสอนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะโตขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะจริงๆนักเรียนของเรามีเกือบ10 ล้านคนโดยประมาณเพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นอีกนะครับYeah, and I think that, and so obviously I'm talking a lot about numbers that come from the code.org platform because that's what I have access to. But I want to make it very clear that we as code.org, our mission is about computer science more broadly. It's not specifically about code.org curriculum. And by that, I mean that even if there's a school that's teaching computer science using maybe something like Scratch or CS First or Microbit, these are all great platforms, and we think that that's wonderful, right? We work closely with those teams. And so as long as a school has access to any high-quality computer science resource, we count that as a win, even if it's not code.org. เขาพูดถึงตัวเลขต่างๆที่มันมาจาก code.org ก็จริงแต่ว่าเป้าหมายของเขาไม่ใช่การที่จะโปรโมทให้ code.org เป็น number one ของคอมพิวเตอร์ไซน์แต่จริงๆแล้วเขาต้องการที่จะให้เกิดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ไซน์ในระดับโลกไม่ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มของ code.org หรือเปล่าคุณจะไปใช้ Scratch คุณจะใช้ Microbit ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นแพลตฟอร์มที่เป็น curriculum หลักสูตรที่มีคุณภาพ
ทุกอย่างคือชัยชนะของเป้าหมายของเขาที่เขาตั้งไว้ก็คือต้องการให้ทุกคนเด็กนักเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะได้เรียนคอมพิวเตอร์ไซน์ที่มีคุณภาพงั้นไม่ว่าจะเป็น Scratch ไม่ว่าจะเป็น Microbit หรือไม่ว่าจะเป็น Code.org เองอะไรก็ได้ที่ทำให้เด็กมีโอกาสนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลย So I can do a quick demo of one of the activities that we have on our platform, but I first wanted to check with you, Pakorn, about the timing. Should we, I can skip this and we can save some more time for questions, or I can do this. No, just run it. I think I never seen it before. I think many people want to see this one too. Okay, so this will be an example of, this is a new kind of lesson progression that our team built just this year for the Hour of Code that can show you what it looks like on our platform. เขามีกิจกรรมตัวอย่างนะครับที่อยากจะเดโมให้ดูเมื่อกี้เขาถามว่าใช้เวลาสักนิดหนึ่งเป็นอะไรไหมผมคิดว่าน่าจะลองดูเพราะเป็นกิจกรรมที่ผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเกี่ยวข้องกับ outbreak หมายถึงว่าการติดเชื้อต่างๆนะครับเป็น simulation ให้เด็กๆได้ดูโอเค please So if you haven't seen the Code.org platform before, this is just a quick introduction. In the top left is is the space where you will see the outcome of your code. So whatever the result is will be here. At the top in the middle are the instructions, so the student knows what to do. And this big space down here is where you actually use the drag and drop blocks to put your code. สำหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาใช้งานในแพลตฟอร์ม Code.org มาก่อนนะครับอันนี้ก็ introduction สั้นๆง่ายๆตรงมุมซ้ายมือที่เป็นพื้นที่ว่างๆขาวๆนั่นคือผลตัวแสดงผลนะครับไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะแสดงอยู่ตรงมุมนี้นะครับส่วนด้านบนก็คือคำสั่งหรือว่าคำแนะนำในการที่จะทำกิจกรรมตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นพื้นที่โล่งๆที่มีบล็อกต่างๆนี่ก็คือที่เราเอาโค้ดเอาบล็อกมาวางเพื่อจะเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมแล้วก็ให้มันแสดงผลบนมุมซ้ายนะครับAnd so this activity is, in light of the global pandemic that we're all living through, is a way to help students use computer science to model what the spread of a disease might look like. And this is obviously isn't meant to be, super scientific. It's more just kind of meant to be a broad introduction to the topic. And so if you look at the code here, you can see it almost reads as, if you just read it through, you can kind of understand what's happening. And so when the program runs, it's going to set a background color. It's going to create 10 of the purple looking sprites. And one of this kind of red one with the spots is our infected monster. โอเคอันนี้เป็นกิจกรรมที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การติดเชื้อโควิดที่เกิดขึ้นเนาะก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เที่ยงตรงแบบวิทยาศาสตร์แบบนั้นนะแต่ว่าก็เป็นเพื่อให้เขามองเห็นภาพการเขียนโปรแกรมนะครับถ้าดูบนโค้ดที่เห็นก็คือพอเริ่มรันโปรแกรมอย่างแรกที่ทำก็คือให้เปลี่ยนสีแบ็กกราวด์แล้วก็ให้สร้างตัวละครขึ้นมา10ตัวแล้วก็ให้สร้างที่เป็นสีม่วงแล้วก็สร้างตัวละครขึ้นมา1ตัวที่เป็นตัวที่เป็นสีแดงนั่นก็คือเป็นตัวที่ติดเชื้อนะครับโอเคAnd then we set them to be a certain size and we can customize whatever that is. And then we have a function here that just tells them to wander around. So basically it just means that they all get randomly generated in the space. As you can see in kind of the GIF on the top right, they then just kind of wander around the space. And the thing at the bottom here tells us that when they touch each other, the healthy monster gets changed to an infected monster. โอเคหลังจากนั้นเราก็มีการตั้งขนาดเซตขนาดของตัวมอนสเตอร์ที่เดินไปเดินมาบนหน้าจอนะครับแล้วก็กำหนดว่าให้มันทำอะไรเพราะฉะนั้นมันก็จะมีฟังก์ชันสีเขียวๆอยู่อันนึงที่เขียนว่า wandering ก็คือให้มันเดินไปเดินมาให้มันสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็ให้มันกระจัดกระจายอยู่บนหน้าจอแล้วก็ให้เดินไปเดินมาแบบ random เนาะเสร็จแล้วเมื่อไหร่ก็ตามอันนี้เขาเขียนโค้ดในบล็อกถัดมานะครับก็เขียนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มอนสเตอร์ตัวสีฟ้าชนกับมอนสเตอร์ตัวสีแดงให้เปลี่ยนสีของมอนสเตอร์จากสีฟ้าหรือสีม่วงเนี่ยไปเป็นสีแดง Okay. And so one of the important things in programming that students are learning in this specific level of this activity is about events, right? So when you use a computer, when you click on the mouse, something happens, right? Or if you're using your phone and you tap on the screen, something happens. That's known as an event, right? You do something and then it causes another action. And that's the key that students are learning about here, right? So when
when a healthy monster touches an infected monster, that's an event. Or what we'll talk about soon is when you click on individual monsters, something happens. So we're learning all about events in programming. กิจกรรมนี้หัวข้อเรื่องที่จะเรียนสำคัญเลยก็คือเรื่องของ event ก็คือเมื่อคอมพิวเตอร์ถูกกระทำด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในกิจกรรมนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ event นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในบล็อกสีเขียวข้างล่างซ้ายมือที่เราพูดถึงว่ามอนสเตอร์2ตัวมันชนกันอันนั้นก็คือ event หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่มันชนกันปุ๊บแล้วให้ทำอะไรให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรอันนี้เราก็เขียนโค้ดไว้ว่าให้มันเปลี่ยนสีจากสีฟ้าไปเป็นสีแดงนะครับหรือว่าตอนที่เราเอาเมาส์ไปคลิกให้มันเกิดอะไรขึ้นพวกนี้ก็คือ events นะครับเพราะฉะนั้นในกิจกรรมนี้เด็กจะได้เรียนเรื่องของเกี่ยวกับ events So I'll scroll down here on the instructions and it'll tell us what to do. So the first thing we want to do is that when we click, what we're doing here is we're giving the monsters masks, right? So we've showed that, when the monsters touch each other, they're going to spread the disease. But if they wear a mask, right, we don't want them to spread the disease. And so this is about giving them masks when you click on them. So we change the costume and then we're going to run and click the different monsters to see what happens. โอเคอันนี้ทีนี้ถัดมาก็คือกิจกรรมที่ให้ทำต่อมาก็คือให้เราเขียนโค้ดว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคลิกนะครับมันก็จะเปลี่ยนคอสตูมว่าเปลี่ยนหน้าตาไปให้มันมาใส่หน้ากากงั้นเพราะถ้าเกิดมันใส่หน้ากากปุ๊บตอนนี้มันก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่ปลอดภัยนะครับก็แล้วก็ให้เราลองรันโปรแกรมดูว่าแล้วถ้าเราคลิกบนมอนสเตอร์มันเปลี่ยนหน้ากากแล้วมันจะเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้นะครับก็อันนี้พอปุ๊บแล้วเราก็ลองรันโปรแกรมดู So over here on the left side of our coding space, there's these different categories. Under each category, we can see different blocks, right? So this block here will change the color of it. This block here can add sprites. But what we want to do is we want to change the costume. So I'll drag this out here, put this here. ในซ้ายมือตรงนี้มันก็จะเป็นบล็อกคำสั่งต่างๆที่ซ่อนอยู่นะครับก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของการเซตพื้นที่เรื่องของการจัดการตัวละครแต่ว่าตรงนี้เราก็จะเป็นเรื่องของแอคชั่นถ้าเกิดเราคลิกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เขาก็เลยไปเลือกบล็อกที่บอกว่าถ้าคลิกแล้วให้เปลี่ยนหน้าตาตัวละครเป็นใส่หน้ากากแล้วก็มันก็เป็นบล็อกคำสั่งพอเราลากมาปุ๊บแล้วเราก็มาวางมันก็จะคล้ายๆจิ๊กซอว์ถ้าเรามาวางใกล้ๆหรือวางได้ถูกที่ปุ๊บมันก็จะ snap เข้าหากันและนี่ก็คือการใช้บล็อกในการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆ And so you'll see here that this tells us to change something to this masked monster. But notice that this is blank, right? It doesn't know yet what we want to change. And so what we do is from this event block, we have this specific monster. And so we drag this to where it connects here. And now it knows when this specific monster is clicked, it's going to give the monster a mask. ก็ทีนี้เมื่อก่อนหน้านี้มันจะเป็นบล็อกที่มันยังไม่มีคำสั่งอยู่อันหนึ่งเป็นพารามิเตอร์ว่างๆอยู่อันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาพารามิเตอร์หรือเอาข้อกำหนดอะไรบางอย่างเมื่อมาบอกว่าจะเปลี่ยนอะไรคือคำสั่งไม่บอกว่าให้เปลี่ยนแต่ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนตัวไหนแต่ว่าเปลี่ยนไปเป็นใส่หน้ากากแต่เปลี่ยนตัวไหนล่ะเราก็จะต้องเข้าไปในตัวอีเวนท์ที่เกิดขึ้นว่าเวลาคลิกแล้วมันเปลี่ยนอะไรได้บ้างมันมีตัวเลือกพารามิเตอร์อะไรให้เราเลือกได้บ้างพอเราเข้าไปปุ๊บเราก็ไปเลือกตัวการ์ตูนตัวมอนสเตอร์ที่เป็นตัวสีม่วงนะครับดึงลงมาก็บอกว่าให้เปลี่ยนมอนสเตอร์สีม่วงจากหน้าตาแบบนี้ไปเป็นมอนสเตอร์สีม่วงตัวที่ใส่หน้ากากอันนี้ก็คือตัวอย่างคำสั่งนะครับที่เกิดขึ้น So I'm going to do the exact same thing with this other block down here so that the infected monsters will also get a mask if they're clicked on as well. เขาก็จะทำคำสั่งแบบเดียวกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มอนสเตอร์ที่ติดโรคนะครับถ้าเอาเมาส์ไปคลิกมันปุ๊บมันก็จะใส่หน้ากากเป็นมอนสเตอร์ที่มีติดโรคแล้วก็จริงแต่ว่าใส่หน้ากาก So I go over here on near kind of where our play space is. I'm going to make this a little bit bigger. So I'm just going to drag this out and reset it.
So this is what it looks like at the beginning. So first I'm going to run it and I'm not going to click on any of the monsters so you can see the infection spread. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเขาจะลองรันโปรแกรมดูก็เราสามารถที่จะขยับจอได้นิดหน่อยเพื่อให้ภาพมันชัดขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแต่พอเรากดปุ่ม reset ปุ๊บอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นพอโปรแกรมเริ่มต้นปุ๊บมันก็มีตัวการ์ตูนขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะลองไม่คลิกอะไรเลยแล้วลองดูรันโปรแกรมว่ามันแพร่เชื้อโรคได้ยังไงนะครับโอเคเจ๊ก Okay, here we go. So already it's spread to 3 different monsters and now it's spread to 5 and soon it's going to spread to all of those. So we can see that as the monsters touch each other, right, they all become infected with the disease. So because I didn't click, it told me that I did something wrong. So we'll click next time. โอเคพอเรารันโปรแกรมเสร็จแล้วเราไม่ได้คลิกอะไรเลยก็เลยบอกว่ามันคือถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมอนสเตอร์ที่มันแตะกันชนกันปุ๊บมันก็จะติดโรคมันก็เพราะว่าเราเขียนโปรแกรมไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่มันแตะกันปุ๊บมันเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นตัวนั้นมาแตะกันปุ๊บก็คือแทนว่ามันเป็นเปลี่ยนโรคถ้าเราไม่คลิกอะไรเลยมันก็โปรแกรมก็จบเลย All right, so this time I'm going to click run and I'm going to try to click and give masks to as many of the monsters as I can to try to slow the spread of the disease. เขาก็จะลองรันคราวนี้เขาจะลองคลิกบนมอนสเตอร์เพื่อจะใส่หน้ากากบนตัวมอนสเตอร์ต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโอเค And successful. we gave them all masks. โอเคถ้าพอเราใส่หน้ากากได้หมดปุ๊บทุกตัวก็ไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อโรคเพราะว่ามันเปลี่ยนสีไม่ได้เราเขียนไว้ว่าตัวที่มันไม่ใส่หน้ากากเท่านั้นถึงจะไปพอแตะแล้วเปลี่ยนสีพอเราใส่หน้ากากให้หมดทุกตัวพอให้มันแตะมันก็ไม่เปลี่ยนสีนะครับก็ทุกคนก็ใส่หน้ากากโอเค So this is just one level of this activity. In future levels, they make it so that if there's an infected monster, they can then eventually become healthy again. You do different things how the mask actually works because as we know, wearing a mask isn't 100% effective. So we can code into our simulation percentages, right? What are the chances? So if someone is masked and someone isn't masked, maybe that's 50%. But if both are masked, maybe it's 25%. And we can do all of that with this simulation. ก็จริงๆอันนี้เป็นแค่เลเวลเดียวเนาะในขั้นถัดไปมันก็จะมีซิมูเลชันคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าคราวนี้ก็อาจจะเพิ่มข้อแม้เพิ่มขึ้นมาเช่นคนติดแล้วอาจจะหายได้หรือว่าถ้าคนหนึ่งใส่หน้ากากมอนสเตอร์ตัวหนึ่งไม่ใส่หน้ากากมาเจอกันโอกาสที่จะติด 50% ถ้าเกิดใส่หน้ากากทั้งคู่โอกาสติดเหลือ 20% อะไรอย่างนี้ก็เป็นการทดลองซิมูเลชันได้ So this activity is found at code.org/outbreak. So you're welcome to give it a try if you would like. The other thing I wanted to show you quickly before we leave is this show code button. So we've been programming using these drag and drop blocks, but if you click this show code button, what this shows us is that behind the scenes, all of these blocks are represented by text. And this is a language called JavaScript, which is what we use. But this is to help students understand that even though they're using blocks, really what they're learning are the basics of programming that are the same even in text-based languages like JavaScript. โอเคอันนี้เขาบอกว่าอยากให้เราดูว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นมันเป็นบล็อกโปรแกรมมิ่งก็จริงสำหรับให้เด็กๆให้เรียนแล้วก็ใช้งานง่ายๆลากบล็อกมาวางนะครับแต่ถ้าเกิดเราคลิกwhere do you click again Jake can you show one more time Yeah, it's this show code button. โอเคมันมีปุ่มโชว์โค้ดพอกดขึ้นมาเนี่ยทีนี้โค้ดที่เด็กเขียนทั้งหมดเนี่ยครับมันจะเขาจะแปลกลับมาอีกทีหนึ่งให้เห็นว่าบล็อกที่เด็กเอาไปวางจริงๆแล้วมันก็คือ text programming ที่ใช้ภาษา JavaScript ในแพลตฟอร์มนี้เขาใช้ JavaScript เนาะพอเป็น JavaScript นี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรมที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้มองเห็นแล้วก็เข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมแบบไหนมันก็คือมันไม่ว่าจะเป็นบล็อกหรือว่าจะเป็น text นะครับการที่เขาใช้บล็อกจริงๆแล้วเบื้องหลังของบล็อกมันก็คือ text programming หน้าตาแบบนี้วิธีการเขียนมันก็ใช้ conditioning แบบเดียวกันมี if else มีอะไรต่างๆพวกนี้ที่เพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจเชื่อมโยงกันได้โดยที่อาจจะยังไม่ต้อง
พิมพ์เข้าไปซึ่งมันยากก็ใช้เป็นบล็อกตัวนี้แล้วก็เชื่อมโยงแล้วก็ทำความเข้าใจได้ Great. Okay, so that's the end of the demo. So I just have a couple more, just mostly just one more slide here that I wanted to talk about, and this is just to, especially during this time of a global pandemic. I always want to make sure that we're showing our gratitude to all teachers because it's the teachers who are really changing the world. ก็เป็นสไลด์สุดท้ายของเขานะครับเพราะในสถานการณ์ที่จริงๆแล้วของทุกบ้านเราเองโชคดีที่ outbreak ของโควิดไม่ได้ร้ายแรงนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ที่ตอนนี้คุณครูทุกคนทั่วโลกนะครับก็ทำงานหนักการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลอะไรต่างๆเพราะเขาก็อยากจะแสดงความขอบคุณคุณครูทุกๆคนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราทุกวันนี้คือคุณครูนะครับคือคนที่ทำงานหนักแล้วก็ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงของโลกนี่เริ่มจากที่ครูก่อน And that's the way that we've built the code.org platform over the past several years, 5 or 6 years, is that everything is after receiving feedback from teachers, right? So we heard from teachers that they needed to be able to track the progress of their students on the platform. And so we built something like that. And right, everything that we build into the platform is because of feedback that we receive from teachers. ก็แพลตฟอร์มที่โค้ดที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นมาในช่วง 2-3 ปี 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการปรับปรุงทำทุกอย่างให้ดีขึ้นก็เกิดจากฟีดแบ็กที่เกิดจากคุณครูทุกคนที่เข้ามาใช้ฟีดแบ็กกลับเข้ามาว่าอยากจะได้อะไรเพิ่มอยากจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับก็มีระบบเรื่องของการ tracking นักเรียนว่าตอนนี้เด็กกำลังเรียนไปถึงไหนแล้วก็เกิดขึ้นจากฟีดแบ็กของคุณครูเหมือนกัน So as we talked about at the beginning, there's so many reasons why it's critical that we teach computer science in our schools, but it's also important to realize that without teachers, none of this will be possible. And so we have to be providing those resources that teachers need so that they can feel supported and that they can be successful. ก็อย่างที่พูดถึงไปในตอนต้นของ presentation นะครับว่าทำไมมันถึงเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กทุกคนควรจะมีโอกาสได้เรียนคอมพิวเตอร์ไซน์มีโอกาสที่ได้เรียนเรื่องของวิทยาการคอมพิวเตอร์เรื่องของวิทยาการคำนวณแต่จริงๆต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยก็คือถ้าไม่ได้มีคุณครูที่จะช่วยในการที่จะผลักดันเรื่องนี้ก็เกิดให้เกิดการสอนอย่างนี้ในโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นทางโค้ดดอทเองเนี่ยเราก็อยากที่จะเตรียมก็คืออยากจะให้คุณครูเชื่อว่าคุณครูเชื่อว่ามีซัพพอร์ตในการที่จะสนับสนุนให้คุณครูสามารถที่จะสอนวิชานี้ได้แล้วก็ทำให้เกิดการผลักดันในการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดวิชาการเรียนการสอนวิชานี้ในโรงเรียน And that's the end of what I wanted to present on today. So thank you so much. And yeah, if there's time to take questions, I'm happy to take questions or whatever. It's up to you, Pakorn. โอเคก็ presentation ของคุณแจ๊กก็ที่เตรียมมาก็มีเท่านี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณครูหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมสัมมนานี้อยากจะสอบถามอะไรก็ถามได้จะถามเป็นภาษาไทยไล่ผมแปลให้ก็ได้นะครับก็ได้หมดเลยแล้วก็ใครอยากที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอยากจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถที่จะร่วมมือทุกท่านสามารถที่จะเปิดไมค์แล้วก็สอบถามได้หรือถ้าไม่อยากพูดจะพิมพ์มาในแชทก็ได้นะครับคุณอีฟก็ค่ะเป็นช่วงอย่างที่พี่เต่าบอกนะคะคือเราจะเปิดให้ทุกท่านสามารถถามได้เลยนะคะวันนี้เจ๊กมาอยู่กับเราแล้วนะคะอยากให้ทุกคนในฐานะที่ใช้ code.org มาเป็นเวลายาวนานในหลายปีได้ไปจัดกิจกรรม code.org out of code ที่โรงเรียนมีความรู้สึกอย่างไรมีคำถามอย่างไรวันนี้ทาง code.org มาอยู่กับเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนส่งเข้ามาในแชทหรืออยากจะพูดกับทางเจ๊ขอบคุณอะไรเขาสามารถได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะมีไหมคะเราเปิดไมค์ให้เขาถามหรือยังเรายังไม่ได้เปิดไมค์ค่ะถ้าใครอยากจะสอบถามหรืออะไรเราต้องให้เขาเวฟใช่ไหมเราถึงจะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเปิดไมค์เดี๋ยวเสียงมันจะมีใครจะถามอะไรไหมคะ EC คุณครูค่ะมีไหมคะ
พี่อ้วนดีก เขา ว่า จะ พี่อ้วน ต้องพี่อ้วน หรือว่าในช่วงที่เรา ครับ พี่อ้วนโอเคค่ะพี่อ้วนเชิญค่ะ ไม่ใช่อีฟถามดูว่าในส่วนของ Code.org เองเนี่ยเขามีพาร์ทในส่วนของ Digital Literacy ไหมคือการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย Okay. Jake, there's a question. Do you have the part about digital literacy, how to use the technology safely, how to use internet safely? Is it part of? Do you have activity like that for the student? That's a great question. So we don't have a lot of material specifically around the use of technology, like just general how to use a computer or how to use an electronic device. But we do have lessons incorporated into our curriculum about how to be safe online, for example, so that as students create social media profiles, for example, they know the kinds of things that they should include or not include to be safe. เขาบอกเขามี activity นะครับอาจจะไม่มี activity ในส่วนของว่าใช้คอมพิวเตอร์ยังไงใช้อินเทอร์เน็ตยังไงแต่มันจะมีพาร์ทเรื่องจะใช้ยังไงให้ปลอดภัยในเรื่องของโซเชียลมีเดียก็มี build เข้าไปใน curriculum เข้าไปในหลักสูตรของ Code.org มีอยู่ส่วนหนึ่งด้วยครับ So yeah, so we've partnered with Common Sense Media, which is an organization that works around the world to help students do this, and we've incorporated a lot of their materials into our curriculum to help students understand how to be safe when using technology, or even thinking about not bullying other students or using technology in a way that's ethical and beneficial to society. ก็ของเขาเองก็มีการทำงานร่วมกับCommon Sense Media โอเค Common Sense Media นะครับก็มีกิจกรรมบางอันของ Common Sense Media เขาก็เอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Curriculum หรือของหลักสูตรของ Code.org ด้วยเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตยังไงให้ปลอดภัยเรื่องของการบูลลี่ในโรงเรียนในโซเชียลมีเดียนะครับก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่เขามีอยู่ในนั้นด้วยมีคำถามอื่นอีกไหมคะมันเปิดไมค์ให้เขาถามไหมหรือเปิดเขาเรียกอะไรนะปลดล็อกให้ใครกดเปิดไมค์เองได้พูดถึงให้เขาเปิดไมค์เองได้พูดถึงมีใครจะอยากจะถามได้ไหมเดี๋ยวให้โฮสต์ทำการเปิดไมค์แป๊บหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าโรงเรียนที่คุณครูที่เข้ามาในนี้พอจะทราบกิจกรรมของ Out of Code หรือว่ามีใครเคยได้เข้าไปใช้ Code.org บ้างหรือยังคะอยากทราบฟีดแบ็กจากโรงเรียนจังเลยว่าเคยได้ยิน Code.org ไหมคะเปิดไมค์ได้ปะมีคุณครูมีคำถามค่ะพี่เต่าเพิ่งเห็นนะครับ well I'm not sure okay this is not direct to the Code.org so but I'm just going to translate it for you just so you know what they ask there's asked is can the program be integrated with the English class English subject so that the student can learn language at the same time learning computer science ก็คำถามของครูคือโปรแกรมสามารถบูรณาการเข้ากับวิชาภาษาอังกฤษได้ไหมจริงได้เลยนะครับคือจริงๆบนแพลตฟอร์มเนี่ยมันมี2ภาษาโทษทีมันมี45ภาษาเพราะฉะนั้นเราเข้าไปมันก็อาจจะเป็นภาษาไทยก่อนเพื่อให้รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนแล้วคุณครูอาจจะกดปุ่มมันจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างให้เราเปลี่ยนภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาอื่นๆอีก45ภาษาทั่วโลกเราก็คือเด็กก็สามารถที่จะเรียนรู้คำสั่งง่ายๆไปพร้อมๆกับการเขียนโปรแกรมได้เลยนะครับ so I just tell the teacher that it's in Code.org there's a multiple language that you can choose from so they start with Thai so the student know everything where it is and then they can ask them to switch to English so they learn more vocabulary through the program when they're using yeah. And that's a great point about integrating
computer science into other courses, so like English, but you can also integrate computer science into a math class or into a social studies class or an art class, for example. And so that's a great way for schools to start teaching computer science. Even if they don't have time to add a new subject, they can incorporate it into existing subjects as well. And English is a great example. ก็จริงๆก็เมื่อกี้ผมอธิบายเขาฟังว่าคำถามคืออะไรก็เขาบอกว่าจริงๆว่าเป็นวิธีการที่ดีมากเขาเองก็ใช้แบบนี้เหมือนกันว่าอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ในกิจกรรมบางอันของ Code.org ไปรวมกับวิชาคณิตศาสตร์ไปกับวิชาศิลปะนะครับเพื่อที่จะให้หรือวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะให้บางโรงเรียนก็อันนี้ผมพูดถึงกรณีโรงเรียนที่ต่างประเทศที่เขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรว่าอาจจะไม่มีวิชาคอมพิวเตอร์ไซน์แยกออกมาเป็นวิชาต่างหากแบบของบ้านเราที่มีวิชาวิทยาการคำนวณเขาก็เอากิจกรรมของ Code.org เนี่ยไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้ไปใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้อย่างเงี้ยก็เป็นการอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดการเรียนอย่างน้อยเด็กได้เรียนรู้เรื่องโคดดิ้งเรื่องคอมพิวเตอร์ไซน์โดยที่อาจจะยังไม่มีวิชาเฉพาะออกมาก็ได้อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนาะแต่ของบ้านเราเองจริงๆถ้าเกิดมันมีวิชาที่อยู่ในประเทศไทยของเราอยู่ก็คือวิชาบ4.1 เทคออกแบบและเทคโนโลยีกับวิชาวิทยาการคำนวณจริงๆ2วิชานี้เป็นวิชาที่สามารถที่จะเดินคู่กันไปเลยก็ได้นะครับเพื่อถ้าเกิดเราสามารถที่จะเอาเรื่องของวิชาออกแบบเทคโนโลยีแล้วก็วิชาคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับทำกิจกรรมคู่กันจำนวนชั่วโมงเอามาแลกเปลี่ยนกันมันสามารถจะทำให้เกิดการบูรณาการของวิชานี้ได้ดีมากๆเลยมีคำถามอีกค่ะพี่เต่าครับมองไม่เห็นครับมีเอกสารหรือหลักสูตรหรือเนื้อหาตัวอย่างโค้ดคู่มือครูให้ดาวน์โหลดไหมครับเนื้อหาตัวอย่างโค้ดคู่มือครูจริงๆแล้วทุกอย่างอยู่บนแพลตฟอร์มthey asking if you have any sample of the code or maybe teacher instruction for download teacher instruction for download so we do have for example when you go to our website you can see all of the teacher lesson plans and there's a way that you can generate a PDF so it'd be a downloadable document that you can use that has all of the lesson plans for okay. it. And the lesson plan is still in English, correct? Yes, they're mostly in English. They're being translated into other languages all the time, but currently we don't have them in Thai, but we hope to soon. Okay. จริงๆแล้วถ้าเกิดเราสมัครเข้าไปเป็นสมัครบัญชีคุณครูเข้าไปใน Code.org นะครับในกิจกรรมทุกกิจกรรมมันจะมี lesson plan อยู่ซึ่งบน lesson plan เนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มดาวน์โหลดให้ออกมาเป็น PDF ได้นะครับก็แต่ตอนนี้ใน lesson plan หรือว่าแผนการสอนเนี่ยมันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับก็ตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในระหว่างการทำให้มันเป็นอีกหลายๆภาษาตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยเนาะผมเข้าใจว่าตอนนี้มันมีภาษาอังกฤษกับภาษาสเปนิชน่าจะมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นภาษาที่คนใช้เยอะทางฝั่งนู้นก็เราก็จริงๆผมแนะนำแล้วก็สนับสนุนนะครับให้คุณครูสมัครเป็นสมาชิก Code.org เป็นในลักษณะของ teacher นะครับเป็นคุณครูเข้าไปแล้วพอเราเข้าไปดูในกิจกรรมมันจะมี lesson plan อยู่พอเรากดเข้าไปดูใน lesson plan เป็น lesson plan ที่เขียนมาดีมากคือดีมากๆเป็นแผนการสอนที่วางทุกอย่างไว้ให้คุณครูหมดแล้วกิจกรรมคืออะไรคำศัพท์คืออะไร material ที่ใช้ในการสอนตัวอย่างกิจกรรมคำถามที่จะถามข้อมูลเพิ่มเติมคือเขียนไว้ละเอียดยิบมากเลยนะครับแต่ว่ามันแค่เป็นภาษาอังกฤษมันก็เลยมีความยากเพิ่มอีกนิดนึงแต่เราสามารถที่จะพออ่านได้แล้วก็ทำความเข้าใจได้ไม่ได้ยากไม่ได้ใช้คำศัพท์ที่ยากอะไรแล้วก็ผมแนะนำจริงๆว่าอยากให้ลองเข้าไปดูตัวอย่างแผนการสอน Code.org เป็นตัวอย่างแผนการสอนที่ผมชอบมากๆนะครับก็ okay so I'm telling them that what you just said but I also encourage them to register have an account teacher with the Code.org and take a look at the lesson plan. I really like the lesson plan that you built. It's tell you everything, every step, every bit, and every material that you need is all in there. It's very good lesson plan. Oh, except it's English, so but they have to translate it a little bit. But it's a very good lesson plan. Encourage them to do. นะครับก็บอกว่าอย่างที่บอกก็คืออยากให้ทุกคนมีโอกาสเข้าไปดูเข้าไปมองเห็นตัวอย่างของแผนการสอนที่ดีมากๆมีคำถามอื่นไหมเอ่ยโทษทีผมในแง่การเรียนทักษะด้านภาษาและการสื่อสารจะเป็นรูปแบบอย่างไรครับอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจคำถามครับรบกวนอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับคุณณวรัตน์ครับผมหรือใครท่านอื่นมีคำถามอะไรสามารถ
สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมพยายามทำความเข้าใจคำถามอยู่ด้านภาษาและการสื่อสารจะเป็นรูปแบบใดถ้าเป็นในเมืองไทยเรื่องของวิชาการคำนวณหรือวิชาคอมพิวเตอร์เราก็คงพูดเป็นก็คงใช้ทักษะของภาษาไทยแต่ผมอยากจะแนะนำว่าตอนที่เด็กทำกิจกรรมใน code.org เนี่ยให้ใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเชื่อมโยงการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกเข้าไปสู่เป็น text programming พอมันเป็นการเขียนโปรแกรมแบบที่ใช้ตัวหนังสือเป็น text เป็นพิมพ์เข้าไปเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นถ้าเกิดเราปูพื้นของเขาด้วยภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วก็ไปสู่การเขียนโปรแกรมที่เป็นแบบ text ก็ใช้ภาษาอังกฤษต่อเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปต่อได้ง่ายขึ้นคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนภาษามันได้ก็จริงเป็นภาษาไทยแล้วบล็อกมันก็เปลี่ยนภาษาตามเราด้วยนะเป็นภาษาไทยด้วยแต่ผมอยากจะสนับสนุนให้คุณครูเลือกให้เด็กใช้ภาษาเป็นภาษาอังกฤษบนหน้าจอเพื่อให้เด็กเนี่ยเชื่อมโยงกับการเขียนโปรแกรมในอนาคตคำศัพท์ต่างๆมันจะไปด้วยกันเองแล้วเด็กไม่ต้องไปเริ่มเรียนใหม่นะครับพี่เต่าคะคุณครูเขียนเข้ามาค่ะว่า just in case I teach Thai language and communication มันน่าจะเป็นในเรื่องของการบูรณาการเข้ามาในสู่ของเรื่อง coding ได้อย่างไรหรือเปล่าคะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมไม่แน่ใจ well the question is can the teacher integrated computer science into Thai language or communication class what can they do to integrate computer science into Thai language and communication class that they're teaching right now so I'm not sure how to answer that Yeah, that's a great question. I mean, I think that there are a lot of elements of communication in general that you can teach using computer science, right? You can talk about how humans communicate, and then you can also talk about how computers communicate and compare those two things. So I think that's one area where you might be able to integrate some computer science elements. In Thai, you would need to use maybe something that already has been translated into Thai. So some of our materials have been, some haven't been, but maybe there's some other resources that maybe Axorn has created that, right, you can teach vocabulary to your students that's unique to computer science, but you can teach it in Thai and so that they can understand it. So those are some ideas off the top of my head, but like Pakorn said, that's a tricky one. ก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าที่คุณเจเขาก็คิดได้แล้วก็แนะนำเร็วๆก็คือในเรื่องของการสื่อสารก็อาจจะเป็นเรื่องของการสอนเรื่องเด็กเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลกับคนเป็นอย่างไรแล้วก็คนกับคอมพิวเตอร์เป็นยังไงนะครับก็เปรียบเทียบเป็นการจะเป็นการเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องการเชื่อมโยงเรื่องของการสื่อสารระหว่างคนกับคนแล้วก็คนกับคอมพิวเตอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ก็เป็นการอินทิเกรตของคอมพิวเตอร์ไซน์เข้าไปอยู่ในวิชาการสื่อสารหรือการสอนคำศัพท์ต่างๆผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเป็นสอนคำศัพท์ภาษาไทยแล้วก็สอนภาษาโทษทีสอนคำศัพท์ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้ภาษาไทยนะครับก็อันนี้ที่เขาคิดออกเร็วๆก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคำถามเป็นคำถามที่ทริกกี้แต่ก็น่าสนใจมากเป็นคำถามที่น่าคิดนะครับแล้วก็น่าสนใจขอบคุณสำหรับคำถามนะคะไม่ทราบว่ามีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา 11:25 นาทีนะคะในระหว่างรอนะคะก็คือทางทีมงานได้ส่งลิงก์แบบสอบถามนะคะเข้าไปในแชทตรงนี้นะคะรบกวนทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามหลังจบการฟังครั้งนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องส่งเป็นอีเมลเข้าไปให้ทุกท่านอีกรอบนึงนะคะในอีเมลที่ทุกท่านได้สมัครเข้ามานะคะรบกวนช่วยตอบแบบสอบถามให้ทางทีมงานด้วยนะคะ Okay, so now we ask our participants to do our questionnaire, and then if we maybe share with you. I think there might not be any more question when I'm waiting. So just in case there's not any more question, I'm just going to say that we thank you and very appreciate your time with us, and we hope our participants learn something.and more considered how important it is with computer science for the future of our younger generation. That's great. Thank you so much, and thank you for the invitation, and thank you to everyone. I'm so
grateful that you all took the time to join and to listen to me. This is something that I'm very passionate about and that we as Code.org are very passionate about. And my favorite part of my job is connecting with people around the world, like the team at Axorn in Thailand, about seeing the impact that they're having on students in their country. And so it's great to see so many people who are interested in computer science education. ก็คุณเจก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมในการสัมมนานี้เป็นเรื่องที่เขามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจอย่างมากที่จะเชื่อมโยงที่จะ connect กับคนต่างๆทั่วโลกเป็นงานที่เขารักในเรื่องที่เขาต้องที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ Code.org เองก็อยากจะขอให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในการที่จะขยายวิชาวิทยาการคำนวณในการที่จะผลักดันเรื่องเหล่านี้เข้าไปในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จนะครับคุณอีฟครับ closing ค่ะในนามของกิจกรรมเทคโนโลยีในครั้งนี้นะคะอยากจะขอบคุณพนักงานทุกท่านทีมงานรวมถึงคุณครูนะคะรวมถึงเจค thank you so much for joining us ขอบคุณพี่เต่านะคะในฐานะที่เป็น facilitator ของ Code.org ในประเทศไทยในการช่วยผลักดันเรื่องโคดดิ้งให้กับคุณครูที่โรงเรียนในประเทศไทยนะคะขอบคุณมากๆที่ทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมฟังในครั้งนี้ไม่มากก็น้อยแล้วก็อยากจะรบกวนฝากติดตามกิจกรรมของเราในครั้งถัดไปนะคะเพราะว่าในครั้งหน้าเนี่ยเราได้มีการเซตขึ้นมาแล้วว่าในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมีจาก Microbit Foundation นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณวาริสนะคะในฐานะที่เป็นคนดูแลในภาคพื้นเอเชียเนี่ยในการจาก Foundation ค่ะจาก Microbit Foundation มาพูดให้เราฟังนะคะก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะก็ยังไงก็ฝากคุณครูติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมสมัครCode.org ด้วยนะคะให้มี account ในการเข้าถึงค่ะมันเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆจริงๆค่ะขอบคุณนะคะโอเค thank you ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณเขาฝากทำแบบสอบถามด้วยนะครับโอเค thank you Jake next quarter we have Microbit Foundation come in and talk technology just like you did so the next 3 months where is going to be here that's great okay sorry just last thing before leaving I'm gonna show you the video again of our code activities นะคะคุณครูค่ะเดี๋ยวก่อนจากกันตรงนี้ขออนุญาตเปิดคลิปวิดีโอนะคะที่เป็นกิจกรรม Out of Code ที่ทางบริษัทนะคะได้ร่วมกับทางหน่วยงานของสังกัดกทมนะคะไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นไอเดียสำหรับคุณครูทุกท่านนะคะที่จะสามารถไปจัดกิจกรรมแบบง่ายๆที่เรียนเกี่ยวกับโคดดิ้งที่โรงเรียนได้นะคะโอเคอันนี้มาจากไหนeveryone see the yes right just play okay right I'm gonna start ผมได้เรียนรู้ไปกับเขาด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือเด็กมีความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ครับผมว่าจุดประกายของการจากเมืองไทยครับต้องเป็นแบบนี้ครับ Thank
เด็กอยากได้ลงมือกันทำให้เด็กได้เรียนรู้ให้เด็กรู้จักการคิดในแง่บวกตรงนี้ครับแต่ที่พวกเราที่พวกเราสอนเขาคือสอนในตำราแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติเป็นอย่างนี้คือเด็กอยากคือว่าพวกคุณอยากมาเติมความฝันให้เขาตรงนี้ครับเป็นจุดประกายที่ผมมองว่าเป็นไอเดียที่ดีลองมาเปลี่ยนมุมมองของระบบเก่าๆมาเรียนรู้ระบบใหม่ๆดีกว่าครับค่ะจบแล้วค่ะนะคะกลับไปยังไงดีค่ะก็ขอจบการสัมมนาในครั้งนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะ Thank you so much Jake I'm gonna close now alright ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ